حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم. ارحمنا 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 يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم. ارحمنا 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 يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا لطيف 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 يا لطيف
يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 استغفر الله إنه كان غفارا 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 استغفر الله إنه غفارا استغفر الله إنه كان 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 غفارا استغفر الله
إنه كان غفارا أستغفر الله إنه كان غفارا أستغفر الله إنه كان غفارا أستغفر الله إنه كان غفارا أستغفر الله إنه كان غفارا أستغفر الله إنه كان غفارا أستغفر الله إنه كان غفارا أستغفر الله إنه كان غفارا أستغفر الله إنه كان غفارا أستغفر الله إنه كان غفارا أستغفر الله إنه كان غفارا أستغفر الله إنه كان غفارا أستغفر الله كان غفارا أستغفر الله إنه كان غفارا أستغفر الله إنه كان غفارا أستغفر الله إنه كان غفارا لا إله إلا الله الملك الحق المبين 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 لا إله إلا الله حق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الفاتحة. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi qadrihi mud'alim. Allahumma ya Allah inna nas'aluka bi nuri wajhihil azim alladhi ma'ala arsalil azim wa qamat bihi awalimul azim an nusalli ala maulana Muhammadin al-qadril azim wa ala ali nabiyyil azim بقدرة عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد في الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى من ذلك وجمع بيننا وبينه كما جمعت بين الروح والشم ظاهرا وباطنا وغداة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل العرش العظيم. اللهم صل صلاة تنجينا بها جميع الأحوال والآفات وتقديرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة والممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا الله إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد يا نبي الرحمة إنا نتوجه بك إلى ربي في حاجاتنا لتقضى. اللهم شفع فينا واقض حاجاتنا وحاجة العظام جميع هذه ودبر أمورنا وأمورهم أحسن تدبير واختر لنا والمصالح في كل شيء وارزقنا بهم القوة والصحة والعافية وفنا وإياهم من الأمراض والعوارض والعافية الشهر والعين واخوة أحلانا والطلاب والمهد والبيت والمدرسة والبيت واليالا وانصرهم على جميع الأعداء ورد كيدهم في نعمهم. اللهم يا الله اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار ومن عذاب النار ومن كل أمل يقربنا إلى النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا وأكلنا من أثاراتنا ولا تفضحنا بين يديك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وجدادنا وأمامنا وأحوالنا وإحساننا ومشايخنا ومن حق علي وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا ذا الجلال والإكرام ارحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بقبول الفاتحة. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa anin jema'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu awamrak nawahiyak warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa najiki arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyina hafzal mursalin ilhamal malaikatil mukarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwaaba rahmatik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Faqad qala al-arif billah al-bahr al-fahama al-imam Ibn Sakandari thumma syarih al-imam Ibn Abbad rahimahullah ta'ala fanabihima wa ada alaina barakatihima wa asrarihima bihan fid-darin amin. Qala rahmallahu radhi anhu qala syarih wala yumkin mukul is'af wal ithar walal qiyam bil huquq wa iwadama takunu muntadiran lima yuftahu bi alaik minal khalqi. Wala yumkinu la ora ngongangaken ora bisaaken ora mungkinaken misal apal isafu bantu nulungi hajat wal itsar lan disiaken wong liya ngalah wal itsar lan disiaken wong liya to ngalah walal qiyamu lan ora jumenengi bil huquqi lan apa hak menolong, hak kerja bakti, hak membantu. Wa yu'adhama lan ijole perkara takunu kang ana sapa sira iki omongane setan iki kepada orang yang sedang ada di makom tajrid, jadi ujuk-ujuki setan. Wa iwadoma lan ngijoli perkara takunu kang ana sira mutajarrid ana iku muntadiran wong kang ngenteni lima maring perkara yuftahu kang den buka bi kelan ma sapa alaika ngatasi sira lima maring perkara itu makhluk ya termasuk masyarakat yuftahu kan den buka biklan mas sapa alaika ngatasira bayanima minal khalqi sangka makhluk. Falau dakhalta mungko lamun mlebu sira mutajarrid omongane setan. Falau dakhalta mungko lamun mlebu sira maksudnya mudun dari tajrid ke asbab. Falau dakhalta mongko lamun mlebu sira fil asbab ing dalem maqam asbab bakia mongko keri tetep sapa ghairu kaliya ira iku muntadiron wong kang ngenteni ma ing perkara yuftahu den kang den buka bi iklan ma alaihi ngatasi ghairik mingka kang saka sira yuftahu kang den buka apa bi kelawan ma alai ingatasi ghairik mingka kang sangka sira ila ghairi dzalika maring liyan kono taswis ujuk-ujuk ila ghairi dzalika maring kono taswis maksudnya gangguan-gangguan rayuan-rayuan dari setan. Wa yakunu lan ana sapa hadal abdu iki kaula yakni sing mutajarrid tadi. Wa yakunu ana sapa hadal abdu iki kaula mutajarrid yang sudah mencapai makom tajrid. Mutajarrid itu orang yang sudah mencapai makom tajrid.
sapa hadal abdu ikilah kaula iku kotoba teman-teman wis bagus apa waktune hadal abdu. Sudah enak, wiritan enak, qiyamul lail enak, tahajud enak, puasa enak, ndak ada gangguan, ndak ada muskilat, ndak ada masalah. Wan basato lan dadi cemleret, dadi buka, dadi cemerlang apa nuruhu nure hadal abdu, wajahnya sudah mengeluarkan nur karena banyak ibadah. Wan basato lan wis jembar ya, apa nuruhu nure hadal abdu, wajahnya sudah keluar nur munawwar. Wa wajadalan nemu sapa hadal abdu ar-rahata ing kepenak bil in kita iklan putus anil khalqi sangka makhluk, sudah nyaman, gak hubungan ini gak hubungan itu, ndak ada bisnis, ndak ada muamalat, tenang, ndak ada gersulo juga, ndak ada tomak, ndak ada harap-harap. Fala yazalu mongko ora leren-leren, fala yazalu mongko ora leren-leren sapa setan ya tadi. Kalau di atas itu ya kembali pada domir-domir sing inna ma ya'tika al-adu gitu saja ya. Al-adu yakni setan, al-adu yang kemarin mengganggu orang-orang yang sudah makom asbab ya. Jadi kalau dicari di atas yakni al-adu itu anna min sya'nil aduwi, yaitu fala yazalu fala yazmu qareleren sapa al-adu biklan hadal abad, biklan had maksudnya tidak melepaskan ya, rayuan dan godaannya terus tidak pernah lepas. Fala yazal mengko ora leren-leren sapa al-adu biklan hadal abad hatta yauda singgo bali sapa hadal abad ilal asbab maring makom asbab, dilorot ilal asbab maring makom asbab. Akhirnya fatusibu atau fatusiba mongko sababe mekenani hu ing hadal abad apa fatusibu mongko mekenani hu ing hadal abad apa kudratuha kalau fa'ilnya tausib, fatusibu mongko mekenani hu ing hadal abad apa kudratuha regete atau ruwete asbab, apa kudratuha dari kadaro yakduru ya, kudroh atau kudu juga kudurotan masdarnya, kudurotan wa kudrotan. Fatusibu nuli mekenani hu ing abdu apa kudratuha regete al asbab, ruwetnya ngurus bisnis, wa taghsyalan nungkepi hu ing hadal abad apa dzulmatuha petenge al asbab. Yang sudah enak-enak wiritan, sholat tidak ada gangguan, enak tenang, dirayu supaya kembali berbisnis biar bisa bantu ya, bantu pondok, bantu masjid, bantu apa, kan menyenangkan. Akhirnya balik ruwet. Wa ya'udulan bali sapa ad-daim fi sababihi. Wa ya'udulan bali sapa ad-daimu punyaan ad-daim. Bisa juga wa ya'udulan bali sapa ad-daim wong kang nglanggengi fi sababi ing dalem sababe ad-daim aksana wa ya'udulan bali sapa ad-daim wong kang nglanggengi fi sababi ing dalem sababe ad-daim
aksana kelan luwih bagus apane halan tingkai minhu tinimbang hadal abad. Maksudnya orang yang kemarin makom-makomnya sabab tidak terpengaruh, lancar bisnisnya, terus orang yang makom tajrid karena tergoda kepingin seperti itu kembali ke makom asbab, sedangkan yang tidak terpengaruh memang asal makom asbab nyaman, sudah nyaman, akhirnya dia ruwet ya, karena tipuan setan tadi ternyata terlalu manis. Jadi ad-daim ini orang yang berpegang pada makomnya tidak terpengaruh makom sabab, fi sababin dan makom sababi ad-daim aksana wa i'adu ad-daim fi aksana halilui bagus apa nih halan tingkai minhu timbang hadal abdu. Li anna dzalika kersi mengkono ad-daim, li anna dzalika mengkono ad-daim orang yang tidak terpengaruh iku masalaka orang ngambah sapa dzalik torikon ing dalan tsumma raja'an kali bali sapa dzalik anha sangka torikon, karena dia sudah istiqomah, sudah ngerjain ini balik lagi akhirnya nol terus kan. Tapi kalau ad-daim tidak melakukan itu, wala qasodalan orang nejo sapa ad-daim dalik itu ad-daim, wala qasodalan orang nejo sapa dalik to ad-daim maksodan ing nggon sejo suman atofan kari-kari mingu to menggok sapa dalik anhu sangka maksodan fafham mongko faham sira wa tasim lan cecekelano sira billahi kelan Allah wa may yaqtasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Surat Ali Imran ayat 101. Wa man tasapani wong iku yaqtasim lamun tetanggenan cecekelan sapa man, wa man tasapani iku yaqtasim lamun cecekelan sapa man billahi kelawan Allah, hanya percaya kepada Allah, faqad hudiya monggo teman-teman den paringi pituduh sapa man, ditunjukaken sapa man, dituduhaken sapa man ila suratin maring dalan mustaqimin kang jejeg. Wa innama qasdus syaitani lan ang mesti sejane setan aduwu tadi al aduwu, wa innama qasdus syaitani lan mesti sejane setan bidzalika kalan mengkono bidzalika kal mengkono itu yakti al mutajarridin mendatangi orang-orang yang sudah makom tajrid, juga makom kasab, makom asbab, didatangi kedua-duanya. Tujuannya apa? Ayyam ta'an nyegah sopo setan al ibad ing pira-pira kalani Allah, baik yang makom sabab atau makom tajrid, nyegah ar-ridho ing ridho anilai sangka ketentuane Allah fima ing dalam makom, fima ing dalam makom hum kang utawi ibad, fima ing dalam makom hum kang utawi ibad, fima ing dalam makom hum kang utawi ibad iku fidel ma. Wa ayyukhrijan entang ngetokaken sapa setan hum ing ibad an mukhtari lai sangka makom pilihani Allah. Wa ayyukhrijan ngetokaken sapa setan hum ibad an mukhtari lai sangka makom pilihani Allah lahu maring ibad ila mukhtarihim maring makom pilihani ibad dhewe, ila mukhtarihim maring makom pilihani ibad li anfusihim kedua awake ibad nafsu akhirnya. Inilah tujuannya. Wa ma adkhalaqallahu fihi wa ma utai makom adkhala kang ngelbokaken ka ing sira sapa Allah fi indal ma
Wa ma utai maqam adkhala kang ngelbuaken ka ing sira sapa Allah fi ma iku tawalla bakal nulungi, bakal ngurusi sapa Allah i'anataka ing bantu ira alai ngatasi ma. Nek kita serahkan pada Allah, Allah bantu. Kok malah kita tinggal. Wama utai makom dakhalta kang melbu sira fi indal ma, baik asbab ataupun tajrid. Wama utai makom ya dakhalta kang melbu sira fi indal ma binafsi kakan awak ira, pilihan ira ya, wakala mongko masraken sapa Allah ka ing sira ilai maring ma. Waqul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Waqul lan ngucap sira ndonga rabbi tu pangeran kula, ini memang khitabnya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqul lan ngucap ndonga sira rabbi du Gusti adkhil mugi nglebetaken panjenengan ing kula, adkhil mugi ngelbetaken panjenengan ing kula mudkhala sidqin ing nggon melbete kebenaran, orang-orang yang benar. Mudkhala sidqin ing nggon melbune tiyang kebenaran, maksudnya wong-wong kang bener. Wa akhirit lan mugi ngedalaken ing kula mukhraja sidqin ing nggon medale wong kang bener. Bukan mudkhal lan mukhrati setan lan nafsu, tapi mukhraja sidqin wa ja'alan mugi dadosaken panjenengan li mari kula milladungka sanga ngersa panjenengan sultanan ing kekuatan, ing sultan, ing keramat, ing maunah, ing apa saja, nasira kang bantu, kang nulungi. Surat Isra ayat 80. Fal madkhal as-sidq, fal madkhalu as-sidqu, fal madkhal monta inggon mlebu as-sidqu ka bener. Apa yang dimaksud dengan madkhala sidqin? Fal madkhalu mongko inggon mlebu as-sidqu kang bener iku antadkhula yen to mlebu sira fihi indal madkhal as-sidq, iku antadkhula yen to mlebu sira fihi indal madkhal as-sidq la binafsika, ora kelawan nafsu ira, bukan karep kita. Wal makhraj as-sidqu, wal makhratai makhraj nggon metu asidku kang bener aidan halimane iku kadzalika kemengkon kono antadkhula fihi la binafsik, iku kadzalika kemengkon kono antadkhula fi la binafsik. Jadi pilihan Allah yang fafham mongko maham sira. Walladzi utai perkara sing bener yak tadi karena terapihi ing ladi apal hakku perkara kang bener mingka sangka ira. Apa sikap kita sekarang, solusinya? Kalau kita menghadapi tidak bisa lepas dari bara setan, apa solusinya? Kalau kita di makom asbab bagaimana? Kalau kita di makom tajrid bagaimana? Antam kusayento meneng sira khaitsu aqama indam sikiron di panggonan, khaitsu indam sikiron di panggon aqama jumenengaken sapa Allah ka ing sira. Sudah, tetap saja di situ. Di asbab ya asbab, di tajrid ya di tajrid, hatta yakuna sehingga ana sapa al-haqqu Allah subhanahu khalimah suci al-haq huwa ta al-haqqu iku alladzi dzat tawalla kang ngurus sapa ladzi ikhrajaka ing ngetokaken ira dari makom tadi, kama tawalla kaya oleh ngurus sapa ladzi, kama tawalla kang sapa idkhalaka ing ngelbuaken ira. Walisa ora apa sya'nu tingkai, walisa lan ora apa sya'nu tingkai iku antatruka ento tinggal sira asbab musabab. Jangan, tetap selama kamu barokah di situ, lancar-lancar ibadahmu lancar, jangan tinggal. Balis sya'nu balik utai tingkai iku ayatruka yen to tinggal ka ing sira apa asbabu sabab, sampai sabab itu sendiri yang meninggalkan kamu. Jangan kamu meninggalkan sabab, itu nafsu.
Tapi kalau sabab yang meninggal kamu itu minallah. Hadirin hadirat, mutakharijin mutakharijat, salikin salikat, muridin muridat, sesepuh bini sepuh, aji sepuh, musyahidin musyahidat, mustarikin mustarikat, dimanapun berada, rahimakumullah jami'an. Betul-betul sebuah penjelasan yang mencerahkan kehidupan kita. Yang semula kita tidak jelas, ini yang kita ikuti, yang kita lakukan adalah jalannya setan atau tuntunan Allah. Karena memang lawan kita ini lawan yang betul-betul sangat tangguh, baik itu setan ataupun nafsu. Banyak orang yang tergelincir karena kurang waspada, kurang hati-hati. Ya. Kalau kita sudah mengenal jalan-jalan setan sampai ke jalan-jalan tikusnya setan, hidup ini akan penuh solusi. Hidup ini akan penuh jalan-jalan keluar. Ada ketenangan. Tentu ketenangan karena kita selalu dalam kebenaran. Selalu dalam kitab. Di samping itu kita juga tahu bahwa memang dunia ini isi-isiannya yaitu tadi cobaan-cobaan. Bisa cobaan yang jelek, bisa cobaan yang baik. Tapi kita menghadapi semua itu dengan tegar, ya, dengan tenang. Akhirnya rumah tangga tenang, hidup bermasyarakat tenang, tidak ada masalah, semua bisa diselesaikan. Tentu diselesaikan dengan cara-cara yang terbaik. Oleh karena itu pesan, kata hikmah daripada Al-Imam Ibn Sakandari yang begitu luar biasa. Kita dikenalkan dengan makom tajrid dan juga dikenalkan dengan makom asbab. Sebagaimana kemarin diterangkan, makom tajrid itu makom yang sudah lepas dari sabab, dari ikhtiar-ikhtiar duniawiyah. Ya. Ini, tapi bukan karena keinginan, tapi memang Allah sudah meletakkan di situ. Ya. Kalau di saat kita di makom tajrid, tajrid itu kan melepas semua. Nama tajrid. Tajrid itu artinya menelanjangi, melepaskan semua ikatan-ikatan sabab, musabab. Kita dilepas. Kadang-kadang ada orang itu kerja tidak pernah jodoh, dikerjakan sendiri tidak cocok, kerja dengan orang lain ya nyuruh orang lain juga tidak cocok, pokoknya semua dia. Tentu ini yang dimaksud kerja yang benar, kerja yang syar'i. Kalau kerjanya kerja yang mungkar dan maksiat, menjadi bandarnya ini kok tidak cocok saya jadi bandar judi. Loh kok berarti saya ini makom tajrid. Wong ndak cocok bandar judi kok larinya ke makom tajrid. Bukan itu. Semua sabab syar'i, semua cara-cara kerja yang memang sudah diatur oleh agama, diridhoi agama, kok ndak cocok, ndak pernah cocok, malah ruwet pikiran ini. Ini tanda, tapi belum pasti tanda orang yang mengalami seperti itu akan dipilihkan oleh Allah makom tajrid. Tapi semua itu ada uji coba. Setelah di makom tajrid kok tenang dia, ibadahnya tenang, ya, tidak ada rasa tamak,
pingin ini, pingin ngelirik milik orang lain, pingin diberi orang lain, pingin enggak ada. Tapi ya sulit cari orang seperti ini. Kalau orang yang sudah berpunya, semua tersedia, lalu kok dipilihkan oleh Allah maqam tajrid, itu gampang jalannya. Kalau orang yang masih kosongan-kosongan seperti itu, ya itu masih uji coba terus. Nah ini, jadi itu tanda-tanda. Maqam sabab juga begitu. Kalau orang ini kok kerja lancar, kerja yang baik, yang halal, ibadahnya tidak ada gangguan, malah makin maju ibadahnya, makin tanda dia memang di maqam asbab. Jangan coba-coba dia meninggalkan maqam asbab hanya karena melihat asbab itu lebih tinggi makomnya. Memang lebih tinggi makomnya karena dia akan kumpul dengan Allah terus, karena dia akan selalu berhubungan dengan Allah terus, karena dia masa budua dengan Allah. Artinya apa? Allah itu zat yang maha kuasa, kuasa apapun, ya. Artinya dia tidak punya apa-apa, memang dia lahir tidak bawa apa-apa, tidak punya apa-apa, tapi Allah menghendaki dia memiliki apa-apa, itu hak Allah, kuasa Allah. Dia begitu yakin, ya, kalau tersentuh atau bersentuhan dengan sabab saja sudah ruwet, tapi dengan ini itu tanda dia di maqam tajrid. Tapi kalau di maqam sabab dia lancar, tidak pernah gangguan, malah ibadahnya lancar juga, ya. Kalau coba maqam tajrid malah rasa tamak, ya, karena dia sudah ada melepaskan semua urusan dengan duniawiyahnya, akhirnya tamak, akhirnya merekayasa dan lain sebagainya. Nah ini belum makomnya. Oleh karena itu setan justru akan tidak melepaskan hamba Allah yang baik di makom sabab atau makom tajrid. Dia akan dikerjai oleh setan dengan kemampuan yang luar biasa, dengan segala alat-alat yang sudah disiapkan, disediakan oleh Allah pada setan. Jadi jangan heran kalau Allah memang menjadikan iblis dan setan itu dilengkapi dengan segala peralatan, segala apa yang dibutuhkan untuk mengganggu kita, ya. Itu memang karena apa? Karena mulianya kita, karena kita ini sebagai makhluk yang menjadi lakonnya di dunia ini dan makhluk proyeksi akhirat. Nah ini makanya diberi ujian yang berat. Orang kalau ingin mencapai suatu makom yang tinggi, tentu ujiannya akan lebih berat. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La hawla wa la
La haula wala Allah. لا إله إلا الله محمد رسول بهذه الدعوة محمد الوسيلة الفضل الشرافة رضيت بالله ربا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا Muhammad. Jadi intinya setan dengan semua atribut-atributnya akan selalu mendatangi kita dan semuanya manusia ini di makom apapun. Lalu dia mulai mengganggu, merendahkan makom yang sudah kita lakukan, yang sudah lancar dan benar menurut syariat. Ini akan diganggu-ganggu, direndahkan, dicemooh. Wah, kamu kok selama hidupmu kok terus begini terus, terjun ke sawah atau buka toko terus atau apa, lalu kapan kamu bisa naik makommu ya. Lalu kapan kamu mendapatkan nur dari Allah, akhirnya bisa keramat dan sebagainya. Ini kan cita-cita semua orang. Semua orang akan menginginkan makom-makom yang tinggi. Kamu selama ini begini terus, tinggalkan makom sabab ini. Kalau kamu mau melakukan dan bisa mencapai makom tajrid, maka kamu akan dikelilingi oleh nur, hatimu akan bersih dan akan tajam pandangan sir asrarmu. Coba itu contohnya, si A itu, wali ini. Dulu kan begitu, makom sabab, sekarang dia makom tajrid dan sukses. Begitu juga akan mendatangi orang-orang yang makom tajrid ya. Kamu ini kok selalu di masjid, di musola, di tempat khalwat. Coba masjid tetanggamu, coba madrasah tetanggamu. Kamu kapan bisa membantu mereka? Ini kan pahalanya besar. Kamu tidak punya apa-apa ya, bisanya kamu hanya wirid dan sebagainya. Lalu kapan kamu bisa ikut bersama-sama mereka ya, bagaimana pendidikan masyarakat, semua yang baik-baik. Tapi kalau kamu terus-terus begini, ya akhirnya tidak ada amalan-amalan yang berentek kepada orang lain, yang muta'addi, amalan hanya untuk dirimu sendiri. Ini tidak sekali dua kali terus. Makanya digambarkan setan ini meletakkan, inna syaitan la yada'u khurtumahu ala qalbi bani Adam. Setan itu meletakkan belalainya pada jantungnya Bani Adam. Jadi kita masing-masing ini, jantung kita itu sedang ditempeli oleh belalainya setan. Tapi di saat jantung kita, jantung itu yang disebut hati itu, berzikir pada Allah, dia akan tarik. Tapi begitu selesai, nancap lagi. Terus begitu. Maka disebutkan setan itu disebut adalah al-khannas, setan yang main kucing-kucingan ya. Min syarril waswasil khannas. Artinya kita ini selalu semua menjadi objek
ya, kerjaan dari proyeknya daripada setan dan iblis. Nah, di sini kita yang harus waspada. Oleh karena itu, kebetulan tadi itu adalah orang-orang yang sedang di makom tajrid, ingin diganggu oleh setan untuk kembali ke makom sabab, ke makom sabab. Padahal pengalaman dan bisa kita buat pegangan, orang yang semula sudah di makom sabab, katakan sampai bertahun-tahun, memang dulu pernah di makom, orang yang sudah sampai di makom tajrid bertahun-tahun, walaupun dulunya pernah pengalaman di makom sabab, lalu sewaktu-waktu makom tajrid ini ditinggal karena menuruti rayuan setan untuk masuk ke makom sabab. Ini tentu sudah banyak ketinggalan pengalaman, masanya dan sebagainya. Orang lain lancar usahanya, dia masih baru menata kembali dari nol. Ya. Jadi umpama diadu gitu, dia kalah terus oleh mereka yang sudah memang lama menerjuni makom sabab itu dan di sana lancar. Akhirnya terjadilah keruwetan, muskilat, ya. Belum masalah yang sering terjadi, tetek bengeknya makom sabab itu, ya, harus daftar, harus ini, ada pajak, ada apa, ada macam-macam lah, menjadi ruwet. Memang itu tujuan dari setan, agar ruwet dia, agar ruwet dia. Ya, orang lain yang di makom sabab, dan jangan diremehkan makom sabab, makom ikhtiar itu juga sebuah makom, disebut makom. Ya. Apalagi kalau dia faham, memahami bahwa dia di makom sabab itu memang sadar kalau Allah menentukan meletakkan dia di makom sabab. Dia tidak akan mau meninggalkan makom sabab kalau Allah tidak menghendaki ke makom tajrid. Terserah pada Allah. Belum ada tanda-tanda dia ke makom tajrid, ya sudah makom sabab. Ya. Kalau ada tanda-tanda dia di makom tajrid akan tampak. Makanya tadi kita oleh Imam Ibnu Abbad didawuhkan, kalau kamu mengalami seperti itu, yang mana setan akan selalu menawarkan pilihan-pilihan nafsu untuk meninggalkan pilihan-pilihan Allah, maka doalah. Bila perbanyak doa, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Perbanyak itu. Yang dimaksud mudkhal siddiq adalah kamu masuk baik makom sabab atau makom tajrid itu bukan karena nafsumu, ya, bukan karena keinginanmu, tapi memang betul-betul Allah menghendaki. Jangan tinggalkan sabab. Nantikan sampai sabab itu sendiri yang meninggalkan engkau. Jadi kalau sudah enak lancar di sebuah usaha bisnis yang benar, yang syar'i, enjoy di situ, jangan sekali-kali ditinggal sampai sabab itu meninggalkan kamu. Artinya tanda kamu akan dialihkan, dipilihkan oleh Allah makom yang lebih tinggi, yaitu makom tajrid. Itu ya. Jadi yang benar bukan sabab itu yang kita tinggal, tapi yang benar tekuni terus sabab sampai sabab itu sendiri meninggalkan engkau. Artinya sudah tidak cocok sabab, membuat ibadahnya terganggu, membuat ini semua dan sebagainya. Kok nyaman berzikir pada Allah dan persiapan sudah matang untuk dia tidak berhubungan dengan yang lainnya.
Ini qala ba'duhum, ngendika sapa ba'du setengah aulia ulama, taraktu sabab kada kada, di dalam kitab kita begitu, tapi mungkin itu kurang wow. Taraktu sabab kada wa kada, taraktu tinggal ingsun as-sabab ing makom sabab kada kaya mengkini wa kadan kemungkin marrotan ing dalam si jambalan. Saya pernah meninggalkan makom sabab, ya katakanlah sekali dua kali. Fa'uttu nuli bali ingsun ilai maring sabab. Setelah saya tinggal, saya kembali ke sabab. Summa tarokan nuli ninggal ingsun apa sababu? Sabab. Falam a'ud mongko ora bali sapa ingsun ilai maring sabab. Ini pengalaman Batu Aulia. Begini, saya pernah meninggalkan makom sabab karena keinginan nafsu. Ternyata di sana tidak cocok di makom tajrid. Akhirnya saya kembali ke sabab. Itu fa'udtu ilaihi. Terus akhirnya saya tekuni sabab ini. Loh, tiba-tiba sabab yang meninggalkan aku. Tiba-tiba sabab ikhtiar bisnis ke pasar, ke sawah, kemana tidak cocok. Sabab ini sepertinya sudah tidak cocok dengan saya. Artinya sabab sudah meninggalkan saya. Akhirnya saya masuk di makom tajrid dan tidak pernah kembali lagi ke makom sabab. Ya itu artinya, ya itu karena dipilihkan oleh Allah. Kalau makom sabab lalu ingin, kalau seorang ada pada makom sabab punya keinginan naik ke makom tajrid karena menuruti keinginan, dia akan nantinya kembali ke makom sabab. Karena yang dicari itu di tajrid itu bukan makomnya. Walaupun dia kemana-mana bilang saya tajrid, atau dikenal dia makom tajrid, hakikatnya dia makom sabab. Buktinya apa? Untuk kebutuhan sehari-hari dia tamak, ya, merekayasa, membuat acara-acara yang ada susuknya, kan gitu ya, kan banyak orang. Dan bisa juga akhirnya dia menjadi tim sukses. Yang diharap-harap kapan pilkada ini, biar saya bisa menjadi tim sukses. Ini rekayasa, tanda dia itu masih di makom sabab. Tapi kalau sabab itu yang meninggalkan, dia tidak akan pernah kembali ke sabab lagi. Kenapa? Sudah pilihan Allah. Wa dakhaltu lan mlebu ingsun ini Imam Ibnu Sakandari. Mungkin juga kalau ba'duhum itu maksudnya Imam Ibnu Sakandari. Wa dakhaltu lan mlebu ingsun ala syekh ing atas syekh guru. Yang dimaksud syekh di sini adalah Al-Arif Billah Abil Abbas Al-Mursi, gurunya Imam Ibnu Sakandari. Wa dakhaltu lan mlebu ingsun ala syekh ing atas syekh guru, yakni Abil Abbas Al-Mursi Al-Arif Billah radhiyallahu anhu. Wa fi nafsi lan iku dalam ati ingsun. Ini masih Imam Ibnu Sakandari masih belum mencapai makomnya yang tajrid, masih makom sabab beliau. Wa fi nafsi lan iku dalam ati ingsun al azmu tai azam ala tajrid ing atase makom tajrid, kepingin masuk ke makom tajrid Imam Ibnu Sakandari. Qailan haling ngucap fi nafsi ing dalem ati ingsun innal wusula setuntai tumeka wusul, innal wusula sunni tumeka ilallahi taala maring Allah taala ala hadil halati ing atase tingkah iku ba'idun adoh. Bayane hadil khalam minal istighali sangka sibuk bil ulumi kelan ilmu adh-dhahir kang dhahir. Wa wujudil mukhalatati lan wujude nyampuri linasi maring manungsa. Faqala nu jauh sapa syekh limaring ingsun min ghairi an as'ala, saking tanpa yen to nakoni sapa syekh ni
min ghairi an as'ala saking tanpa enten takon ingsun hu ing Syekh. Tiba-tiba sang guru dawuh bisa membaca hatiku, kerentekku. Padahal saya belum tanya. Faqala nuli ngucap sapa Saliman dawuh sapa Saliman min ghairi an as'ala saking tanpa yen to nakoni takon ingsun hu ing Syekh. Dawe begini, sahibani insanun. Sahibang ngancani ingsun sapa insanun siji manungsa. Ceritanya Imam Abil Abbas Al-Mursi kepada Ibnu As-Sakandari yang punya kerentek tadi itu. Punya kerentek ingin naik ke makam tajrid. Mustaghilun kang sibuk sapa insan bil ulumi kan ilmu adh-dhahira kang zahir. Ada santri baru, santri ini ahli nahwu, ahli sorof, ahli kaidah, ahli ilmu alat. Ini ceritanya Abil Abbas Al-Mursi kepada Ibnu Sakandari. Wa mutasaddirun lan wong kang maju utawa pengarep fiha ing dalam ulum adh-dhahira. Wah, jago dia. Jago ilmu-ilmu zahir, ilmu alat, ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu sorof, jagonya ini. Ini santri baru. Katanya Abil Abbas Al-Mursi. Fadzaqa nuli ngicipi sapa insan. Fadzaqa nuli ngicipi sapa insan min hadit thariq wa fi nusate min hadit thariqah. Sama, karena thariq itu sendiri muannas. Lafal thariq itu muannas. Jadi thariq sama. Fadzaqa nuli ngicipi sapa insan min hadit thariq sange ikilah dalan ini, dalan tasawuf, dalan yang diajarkan oleh Abil Abusri, saensuci. Lalu santri baru ini nyecep ilmu yang saya sampaikan, ya, dalam pengajianku dia ta'atsur, dia ada tanda mancep dia. Faja'an uli tekoh nekani sapa insan ilayya mari ingsun. Lalu santri ini sowan pada saya karena ada ta'atsur, ada ta'thir. Faqala nuli ngucap sapa insan, ya sayyidi, ya sayyidi, duh guru tuan dalem. Ya sayyidi, duh guru tuan dalem. Akhrij amma anafi, akhrij mugi ngedalaken panjenengan amma sangka makom ana kang utai kula iku hidal ma. Kula niki apal alfiyah, apal juman, apal wah madzhab arba'ah, apal di luar kepala. Sing kula ingat ini sak badani kula ngaji tambah jenengan kok itu semua mboten anu kula ndak selera. Kula sampean tuntun untuk bisa lepas daripada eling-eling ilmu sing dohir niki. Wa atajarradu lan bakal tajrid kula, bakal ngelepasaken ulum dohir. Wa atajarradu lan bakal tajrid kula, bakal ngelepasaken al-ulum adh-dhahira li suhbatika krana ngancani panjenengan, maksudnya ya khidmah dumateng panjenengan. Pun kula khidmah panjenengan mawon. Ilmu kula sing biyen-biyen wah ilmu akliyah, ilmu alat pun kula pun sakniki mantep marem khidmah dumateng panjenengan Kiai. Ceritanya Abdul Abbas Al-Mursi. Fakultu nili ngucap ingsun. Apa jawab Abil Abbas Al-Mursi kepada santri baru tadi? Laisa sya'nu dha. Laisa ora apa sya'nu tingkai iku dha mungkin gak ngene carane. Cung. Lo dak iya, Cung. Santri ya baru ya. Ya, Cung. Bing. Lo dak iya, Bing. Carana. Wis peterus. Walakin umkus. Walakin umkus tetapi ini menengo sira, mandeka sira fima ing dalam ilmu makom sabab dia karena ilmunya ilmu dohir semua. Fima ing dalam makom sabab anta kang tisik mah
Teruskan ilmu-ilmumu yang sudah kamu dalami itu. Tidak tiba-tiba kamu minta ditinggal lalu naik, minta dibimbing. Ya. Tapi umkus fima antafihi, diam sejenak, nantikan isyarat-isyarat dari langit. Tetap lakukan apa yang telah kau miliki. Wa ma qasamallahu laka ala aidina. Wa ma qasamal orang bagi sapa Allah laka marijira ala aidina ing ngatasi tangan ingsun. Aku gak iso, saya ndak bisa memindah kamu dari makom sabab ke makom tajrid. Itu kalau memberikan arahan bisa, cara-cara bisa, tapi ndak bisa betul-betul kamu di makom tajrid, ndak bisa. Fahuwa ilaika wasil, fahuwa mutai Allah ilaika marisal iku wasilun tat kang bakal nyambung. Tetapi makommu itu, pegangi terus makommu itu, istiqomah di makom itu bukan kemampuan saya bisa memindah makommu ke makom yang lebih tinggi. Kalau kamu nanti sabar, istiqomah, fahuwa ilaika wasil, Allah lah yang akan menyambung padamu. Allah yang akan menyambung padamu. Summa qala karidau sapa syekh saya Abi Abbas Al-Mursi wa nadol ningali sapa syekh ilayya mari ingsun Ibnu Sakandari. Setelah dapat cerita ke Imam Ibnu Sakandari, cerita santri baru tadi selesai, lalu menghadap ke Ibnu Sakandari. Ini karena firasat basirahnya Imam Abil Al-Mursi yang tajam. Padahal Imam Sakandari belum tanya, tapi sudah diceritakan tentang kejadian ada santri yang mirip-mirip dengan keinginan Ibnu Sakandari. Mirip, Ibnu Sakandari kan datang ingin naik makomnya, ingin diajari, ingin dituntun. Kok Syekh malah cerita seperti itu? Akhirnya apa? Wa nadol ningali sapa Syekh ilayya min insun wa hakadha sa'nus siddiqin, dan dawuhnya begini, wa hakadha sa'nus siddiqin, wa hakadha kayak mengkini tadi, tetap istiqomah di makomnya. Kalau makam sabab, istiqomah makam sabab sampai Allah yang nyambung. Walaupun dia sudah punya ilmunya makom tajrid, persiapan makom tajrid, jangan sekali-kali ke makom tajrid karena keinginan diri. Nantikan Allah yang akan meletakkan. Kalau sudah Allah meletakkan, sudah tenang. Bahkan kamu cuma nuding begini saja, nuding gini, apa yang kamu tuding, apa yang kamu tunjuk, Allah mengabulkan. Nah, itu yang dimaksud dengan sampai pada Allahu ini Allah akan membersamai seorang hamba tersebut, penglihatannya Allah membersamai penglihatannya, pendengarannya Allah akan membersamai pendengarannya, dan ucapannya Allah akan membersamai ucapan-ucapannya. Apa yang diucapkan Allah menuruti, mewujudkan. Menuding pohon karena dia saat itu mungkin butuh makanan, ada makanan. Kalau di tingkatan para anbiya dan rasul itu dikenal dengan mukjizat. Tapi kalau di makom selain rasul itu yang disebut dengan karomah. Jadi artinya apa? Orang kalau sudah memang diletakkan oleh Allah di makom tajrid, tidak ada rasa takut, khawatir, karena kerenteknya saja sudah dituruti oleh Allah. Ya. Karena kerenteknya sudah tidak.
kana sam'ahu wa basarahu wa yadahu wa rijlahu walau khatara wala in sa'alani wala in sa'alani la ajabtu. Bahkan wa fi riwayatin wala in khatara ala qalbi. Dan sungguh kalau dia terjadi kerentek saja dalam hatinya, Allah nuruti. Makanya dulu ada istilah orang wali itu yang kalau buka lemari semua ada. Jadi kalau ditanya, Kiai dari mana penjualan makanan yang seger-seger, makanan yang tidak ada pada waktunya, bahkan mau apa-apa tinggal buka lemari. Ya seperti itu. Saya dulu kecil pernah sowan ke abahnya Kiai Mujib Buduran, karena disuruh oleh abah mengantarkan undangan, karena tiap Ba'da Maulud kan ada haul di Rangkah itu. Nah, Kiai siapa? Kiai abahnya Kiai Mujib Buduran, ya, Kiai Abbas. Pagi itu pagi ya, jam sekitar 6:67 saya sowan menyampaikan. Lah itu wong pagi ya, ada selorokan di meja itu dibuka, itu ada jajan-jajan yang masih anget, ya, seperti kue lumpur dan sebagainya. Ini kue lumpur kalau waktu dulu kalau tidak beli di Ampel sulit ini. Kapan belinya kalau beli? Kalau buat kapan buatnya? Jadi jajan yang masih baru-baru itu Ki Abbas. Dan banyak orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang sudah di makom tajrid sudah tidak mikir semua. Jadi lain sa'alani la'u'tiyanna, sampai begitu hadisnya. Andaikan dia minta padaku pasti la'u'tiyanna. Ini ada lam takkid dan ada nun taukid juga. Sungguh akan aku beri. Bahkan ada syarah hadis ini, walau khotoro ala qalbi, walaupun kerentek saja, itu sudah ini orang yang makom tajrid yang model dan caranya dia menanti kapan Allah yang menghendakinya, bukan dirinya sendiri yang menginginkan. Akhirnya apa? Imam Sakandari setelah diberi itulah sifat-sifat siddiqin, itulah perilaku orang siddiqin. Kalau kamu punya keinginan ke makom tajrid, mungkin kalau diterjemahkan seperti itu, lakukan seperti itu, dan itulah perilaku orang siddiqin. Tapi tidak disebutkan kamu tadi ke sini mau ini, ingin ini, enggak, cuma diceritakan sebuah cerita lalu diberikan petunjuk perilaku orang siddiqin itu seperti itu. Kalau kamu sekarang masih dilakukan asbab, sudah sabab. Lakukan bisnis, lakukan kerja, keluar masuk pasar, lakukan. Tapi ibadahmu jangan jadi kurban. Termasuk ngajimu hari Jumat jangan. Wah, kok saya sabab ngaji saya gimana ini? Lah, ini belum ini. Jadi ngajinya lancar, sholatnya lancar, ibadahnya lancar, bisnisnya lancar, semua lancar. Itu artinya dia masih di makom sabab. Kalau jangan ada keinginan nafsu ya untuk naik ke makom tajrid, sudah serahkan pada Allah. Sampai kapan saya ini di makom sabab? Sampai Allah. Kalau sudah menyerahkan pada Allah, ya seperti itu hidupnya. Awi-ngawi gitu saja. Kan Nyai Robi Al-Adawiyah kan gitu. Ya Bu ya? Bu.
Nyai Rabi' al-Adawiyah itu Bu nggih, waktu badhe haji, karena sholatnya, puasanya, masya Allah. Kalau istighosah Bu, baca istighfar itu tidak henti-henti istighfar, karena menganggap istighfar saya itu, waktu istighfar saya lupa pada Allah, jadi butuh istighfar lagi, jadi terus menerus. Waktu mau berangkat haji, pamit kepada pamannya. Pamannya ini terkenal wali juga, keramat, mujabud dakwah, doanya cespleng. Pamit, paman, saya mau haji paman, saya minta bekalnya, minta sangunya. Lah ponaan pamit ke paman, minta sangu, ya dikira mungkin sangu ya real atau apa, uang atau bekal untuk perjalanan. Oleh pamannya ngerogoh ini, meraba ini bajunya melalui kerah baju di punggungnya ini dirogo, apa bahasa rogo itu? Diraba ya. Akhirnya apa? Ternyata tangannya ini menggenggam permata-permata yang mahal harganya. Ini Dok buat sangu katanya. Padahal ambilnya dari punggung. Kata Nyai Rabi'ah, paman, yang saya maksud bekal bukan itu paman. Bukan bekal putih apa permata. Saya ini ingin diberikan bekal, sebaiknya amal apa yang saya lakukan di saat saya di Madinah, memperbanyak apa, di saat di Mekah memperbanyak apa tawaf, apa mengkhatamkan Al-Quran atau apa. Kalau itu paman saya sudah punya paman. Akhirnya Nyai Rabi' apa? Awang-awang nih, udara yang kosong ini digenggam begini, digegem gini, ini paman, dibuka perhiasan mutiara yang lebih mahal harganya. Padahal cuma gini tok. Akhirnya ulama-ulama Basul Masail ini unggul mana, tinggi mana makomnya antara paman dan ponaan. Kalau paman ambilnya dari belakang kerah baju, kalau ponaannya di alam terbuka menggenggam gini, sama-sama dapat perhiasan permata-permata yang mahal. Akhirnya apa? Karena di sini masih tertutup, ada samarnya kerah baju, ya. Kalau sini terbuka, berarti ini lebih tinggi nilainya kekeramatan yang dimiliki oleh Nyai Rabi' al-Adawiyah. Ini lebih sulit loh, lebih sulit. Kalau sini kan sama dengan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Imam Rafi'i di saat beliau mengarang, ya, di waktu dulu kan tidak ada lampu seperti ini. Ini yang jadi lampu itu reng-reng rumah. Belandar reng itu jadi lampu. Nah, Imam Nawawi waktu mengarang yang jadi lampu bukan reng belandar, tapi jari jemarinya. Ini seperti neon yang terang, jari jemarinya. Nah, di sini Imam Nawawi diunggulkan melebihi daripada Imam Rafi'i, karena kalau reng memang pantas kalau jadi lampu, kalau dibakar kan hidup, kan terbakar ya, pantaslah. Tapi kalau driji terbakar tidak akan bisa jadi lampu. Bagaimanapun jari jemari tidak bisa. Tapi kok jadi lampu ini? Lah ini unggulnya di situ Imam Nawawi. Tapi ya tidak main-main Imam Nawawi, tidak kawin. Imam Nawawi ini tidak berumah tangga, makanya tidak punya keturunan. Saya waktu ziarah ke makamnya Imam Nawawi di Nawa, di kecamatan Nawa, ya, di Syria. Kira-kira dari kota Syria ini 70 kilo. Saya ke sana. Makamnya ini ya di makam umum, tapi ada kubahnya, ya, ada kubahnya. Di situ maesannya, ini yang jadi maesan itu
pohon besar. Jadi dulu mungkin kembang gitu ya, kembang ditancapkan, kan begitu orang ahli kubur itu seneng pada apa kembang-kembang yang seger gitu ya. Jadi atau malaikat yang ini kesenangan seperti itu. Makanya kembang-kembang yang disiramkan di kubur itu haknya malaikat dan juga kesenangan ahli kubur atau kesenangan malaikat, jangan diambil. Dulu saya waktu kecil, anak kalau mau main sepak bola ke kuburan sana, ambil kembangnya kuburan dioles-oleskan ke garisnya. Kalau gapraan menang katanya. Jangan, tidak boleh, tidak boleh. Sudah ini biarkan sampai kering, ya. Dan di saat basah orang yang meninggal ini mengambil manfaat. Makanya Rasulullah SAW pernah lewat, ya, di makam, di kuburan, lalu Rasulullah ini mencari pelepah kurma, dibelah jadi dua, yang satu ditancapkan satu kuburan, yang satu Rasulullah lalu cerita, saat ini ahli kubur ini sedang disiksa, maka dengan saya tancapkan ini, selama ini basah, maka dia paling tidak mendapat keringanan atau bebas dari siksa. Jadi basahnya ini. Jadi kalau kembang-kembang orang itu jangan diambil, itu marah nanti ini. Nah, kemarah nanti malam-malam didatangi. Tapi yang datang bukan mayatnya, ya jin, setan yang tahu, wah ini kesempatan orang ini paling takutan. Ditakutan akhirnya datanglah pocong atau apa itu namanya, kuntilanak. Tapi itu setan, bukan yang mati. Yang mati ya sedang, kalau mukmin enak-enak dikubur, kalau kafir sedang dibelenggu, tidak bisa keluyuran. Nah, ini ya, jadi begitu. Akhirnya bagaimana? Ini loh saya lanjutkan. Pokoknya tajrid yang pasrah pada Allah, yaitu tadi sudah tidak ada kekhawatiran. Lalu wa nadharaya wa kadza sya'nu siddiqin la yakhrujuna kang ora padha metu sapa siddiqin min syai'in saking siji-siji makom, la yakhrujuna kang ora padha metu sapa siddiqin min syai'in saking suwiji makom, hatta yakuna sehingga ana sapa hakku Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala iku wate al haqqu iku alladzi dzat silai ladzi yatawalla kang ngurus sapa ladzi ikhrajahum ing ngetokaken siddiqin dari satu makom ke makom yang lain. Ikhrajan ngetokaken siddiqin. Fakhrajtu nulimetu ingsun Imam Ibnu Sakandari tadi yang sowan. Fakhrajtu nulimetu ingsun min indi so ngersani Syekh. Lalu setelah saya dapat cerita seperti itu dan arahan-arahan kalau siddiqin itu seperti itu, saya keluar dari dalamnya Syekh Abil Abbas Al-Mursi waqad ghasala lan halitam tadis masui sapa Allah tilkal khawatir ing mengkono-mengkono kerentek min qalbi sangka ati ingsun. Tadi saya yang kerentek ingin naik makom tajrid, ingin begini, ingin hilang, ya, dibersihkan, keluar dari rumahnya Syekh dalam keadaan hati ini plong. Wajadtulan nemu ingsun ar-rahata ing kepenak bitaslim kelawan pasrah ilallahi ta'ala maring Allah. Akhirnya sudah beliau Imam Sekalian pasrah apa ketentuan Allah, dan betul akhirnya jadi ulama yang luar biasa. Walakinnahum tetapi nintawi siddiqin kama qala kaya dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih ini riwayat Bukhari Muslim, dawe humul qaumu la yashqabim jalisuhum. Hum utawi ini orang-orang yang kumpul ahli dzikri iku al qaumu qaum la yashqa kang ora cilaka bihim kelan al qaum sapa jalisuhum
wong kang nguwari lungguh kaum. Sapa jalis wong kang nguwari lungguh kaum. Intahis tutup apa kalamuhu dawe Imam Ibnu Sekandari fit tanwir dalam kitab tanwir fi hadal makna ini makna. Jadi setelah mendapatkan arahan cerita kiainya, akhirnya ini masih Imam Sekandari masih muda, keluar dan dalamnya sudah plong, sudah saya pasrah pada Allah, pasrah. Dan lagi ada hadis yang sahih yang menyatakan humul qaumu la yasqa bihim jalisuhum. Kalau saya kumpul dengan Syekh Abil Abbas Mursi, beliau adalah kaum, siapapun yang kumpul dengan kaum tidak akan pernah celaka, tidak akan pernah celaka. Ini kan ceritanya seorang yang tidak sengaja keluar rumah mau jalan-jalan tidak ada tujuan, tiba-tiba menemukan majelis zikir termasuk majelis taklim. Terus pikirannya, sudah saya daripada tidak ada di rumah nganggur, di rumah tidak ada kerjaan, ikut ngaji saja, ikut majelis zikir saja. Gabunglah dia. Di dalam laporan malaikat kepada Allah, Allah menyatakan saya ampuni semua mereka majelis zikir. Malaikat matur, ya Rob, tadi ada satu orang yang keluar rumah tidak niat ngaji, tidak niat zikir, hanya karena mungkin bosan di rumah, jalan-jalan, lalu ada majelis zikir, ada majelis taklim, lalu gabung dia. Apa ya, mereka dia termasuk orang yang diampuni. Loh iya, katut dia dengan ini dawuh humul qaum la yasqabina. Karena yang dikumpuli itu orang-orang yang bahagia dan sukses. Siapapun yang mau kumpul ikut sukses. Jadi sampean yang kumpul di sini ikut sukses. Ya ibu-ibu sukses kabeh muga-muga. Ini loh. Tapi pokoknya sing tenang, tumaknina, neriman. Ini dawuh dari Imam Sekandari. Wahwa utawi kalamuhu fit tanwir iku hasanun, kalamun dawuh hasanun kang bagus. Wa innama asbat nang pesene netepaken ingsun ini Ibnu Abbad syareh wa innama asbat nang netepaken ingsun hu ing kalam hadal kalam hahuna indal kene syarah ala tuli ing atas dawane kalam kan panjang dawuhnya ceritanya Ibnu Sekandari tadi li'annahu Ibnu Sekandari iku tawalla nangani to ngurusi sapa Ibnu Sekandari fihi ing dalam kalam fi dalam al kalam fi kalam tawalla bayana mas'alati ing nerangaken mas'alahe Ibnu Sekandari allati ya mas'alati dzakara kang nutur sapa Ibnu Sekandari ha ing mas'alatihi talati fi hadal kitab dan kitab ya binafsi kelawan awak dhewene Imam. Maksud kitab ini kitab tanwir. Jadi kitab tanwirnya Imam Sekandari cerita seperti ini gitu loh. Diceritakan panjang lebar. Bayanan kelawan penerangan syafian kang maremaken. Fanaqalna nukil ingsun Ibnu Abbad hu ing al-kalam bilafdi kelawan letter leki atau lafati al-kalam. Seperti itu. Saya nukil di sini. Wadidna kang demen ingsun lau anna jami'a masailihi lamun setune tes kabeh masalai hadal kitab lau anna jami'a masailihi setune taib kabeh masalah kitab iku takunu ana apa jami' masali iku hakadake mengkene apa? Yakni bayanan syafian, ada penjelasan yang memantapkan dan memaremkan ini. Jadi itu dinukil oleh Ibnu Abbad dawuhnya misalnya di kitab ini. Yang jelas ini akhir dari keterangan sebagai catatan makom sabab dan makom tajrid itu adalah urusannya orang-orang yang masih salikin. Ya, jadi yang kita terangkan tadi itu
Orang yang dari sabab ingin ke tajrid, dari tajrid ke bujuk setan ingin turun ke sabab, dan semua hal yang itu masih makomnya orang-orang salikin. Siapa salikin? Ya panjenengan semua ini. Cuma kelas-kelasnya macam-macam ya. Kelasnya salikin ini masih macam. Saya tidak tahu kelas sampai di kelas yang berapa. Ya itu ya. Nah, orang yang sudah tidak salikin, yang wasilin, tidak ada tajrid, tidak ada sabab, semua tidak ganggu. Dia sehari-hari pegang pacul, sehari-hari pegang apa namanya, benda komputer misalnya, tapi dia sudah makom wasilin, hatinya sudah tidak pernah terganggu. Itu termasuk ayat la yadurrukum man dhalla idah tadaitum. Tidak akan membahayakan pada kalian man dhalla, siapapun orang yang sesat, yang ada di depanmu, ada di belakangmu, di sampingmu, bahkan bermuamalat, berbisnis denganmu, dia orang sesat, tapi kamu sudah makom wasil, makom kain dan bain, tidak akan pernah terganggu hatimu. Dia sudah usul ilallah terus. Nah, yang seperti ini kita belum melihat di sini, dan di mana tempat saya belum melihat orang-orang yang mencapai makom wasil, maksudnya melihat dengan mata, tapi kemudian hati. Nah, karena hati saya ini masih belum tajam, masih banyak hijab-hijabnya, jadi makanya belum melihat. Tapi pasti ada orang yang sudah makom wasilin, yang tidak akan terganggu dengan dunia, tidak akan terganggu kesibukan bisnis, apapun, bahkan memegang kepemerintahan pun mampu tanpa mengurangi derajat dan makomnya. Ini makom wasilin. Jadi yang kita terangkan tadi adalah makom salikin. Ya sudah lumayan kalau kita makom salikin. Allahumma amin. Al-himatus salisatu wallahu alam bissawab. Wonten pertanyaan? Ada? Ini ada. Monggo. Oh ya. Sudah. Kenapa dalam Al-Quran Allah terkadang menggunakan dhamir ana, terkadang menggunakan dhamir na? Ya. Akhlak dan ilmu. Ilmu itu makom tertinggi. Sampai Al-Quran menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tapi walaupun ilmu itu makom tertinggi, masih ada bisa berselingkuh. Nah, itu ya. Tinggi tapi bisa berselingkuh. Makanya Imam Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan, termasuk juga Imam Abul Qasim Al-Junaidi, Hasan Al-Basri juga sama-sama meriwayatkan sebuah riwayat fid dunya tughyanani, tughyanun fil ilm wa tughyanun fil mal. Di dunia ini ada dua, katakan bahasa yang mudah difahami itu perselingkuhan. Ya. Karena tughyan itu perbuatan melampaui batas sebetulnya, culas. Tapi mungkin tidak banyak yang paham kata-kata culas. Kalau diterjemahkan menjadi selingkuh itu banyak yang paham. Karena selingkuh itu viral sekali ya. Dan di kampung-kampung, di desa-desa, kata selingkuh itu sudah sering kita dengar. Nah, ada dua perselingkuhan. Apa perselingkuhan? Ilmu pengetahuan dan perselingkuhan harta kekayaan. Kalau ilmu sampai selingkuh bahaya, semua akan habis dunia seisinya ini karena perselingkuhan, dan berbahaya sekali. Nah, akhlak, memang Islam itu kan diturunkan berupa syariat, ya,
akidah dan akhlak, atau disebut ihsan. Jadi akhlak itu ada dalam kandungan ihsan. Jadi Islam, iman, dan ihsan, kan 3 ini agama itu. Ya, Islam itu yang syariat yang dohir lah, iman itu yang batin, seperti itu. Jadi lengkap. Lalu ihsan ini yang akhlak. Ya, muraqabah. Ya tadi itu yang wusul ilallah itu ihsan. Tapi hadisnya anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Maksudnya apa? Kalau merasa diawasi Allah, dia akan tidak berani melakukan pelanggaran. Saya melanggar, Allah melihat. Akhirnya apa? Hanya melakukan amal ibadah taat, kan apa? Karena dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Itu ihsan, akhlak. Lah, mungkin yang dimaksud pertanyaan itu tadi, mulia mana ilmu dan akhlak. Jadi begini, seseorang yang memulai mempelajari ilmu ini memang diutamakan mempelajari akhlak dulu. Akhlak dulu. Maka dengan akhlak, ilmu yang dipelajari akan mantap. Dan tentu ilmu yang tidak selingkuh itu tadi. Ya. Sama dengan dawuh Nabi, ya, yakni al-iman qoblal Quran. Artinya apa? Ta'allum bil iman qabla ta'allum bil Quran. Padahal Quran penting juga, anak kecil pun diperintah, orang tua perintah mengajar anak tentang tajwidnya, tentang tilawahnya, tentang apa-apa. Tapi iman lebih dulu. Bukan lebih dulu dari belajar tajwid, enggak. Daripada orang mempelajari isi Quran lalu dia memutuskan dengan Quran yang dipelajari itu, lalu membuat keputusan atau memahami isi Quran tapi sedang imannya masih kedodoran. Ini berbahaya orang ini. Makanya kelompok-kelompok aliran keras, radikal, itu karena memahami Quran sebelum imannya mantap. Akhirnya hitam putih dia, mudah mengkafirkan orang, mudah mensyirikkan orang dan sebagainya. Jadi iman itu lebih dulu. Maksudnya apa? Mantapkan. Dengan apa? Memantapkan iman ya dengan Quran, gitu loh. Bukan maksudnya Quran harus dipelajari apa isinya, karena Al-Quran itu mengandung berbagai ilmu yang luar biasa. Nah, ini imanmu dulu. Nah, akhlak ini utamakan ya lebih dulu. Nah, termasuk santri. Ini biasanya mendahulukan akhlak daripada ilmu. Sebelum ngaji ilmu-ilmu yang ini, akhlaknya gimana? Nanti ilmunya barokah. Itulah ya akhlak. Jadi itu sebenarnya sendiri-sendiri loh. Ketinggiannya itu derajat sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Ilmu juga tinggi, tapi akhlak justru juga ada dalam himpunan ihsan yang merupakan salah satu rukun agama. Arkanuddin salasah al-Islam wal iman wal ihsan. Lalu kata-kata ana dan nahnu di Quran. Kalau kita lihat tafsirnya, ana itu menunjukkan kemutlakan Allah, saya. Ya. Nahnu biasanya sesuatu yang mengandung ciptaan Allah yang besar, agar kita bertata krama. Kalau kita sedang menerima sesuatu yang besar, walaupun kita ini sendiri, ngomongnya kita, jangan aku. Kan sama-sama dengan manusia. Kami berdiri di sini, padahal kami ini kan orang banyak. Padahal yang berdiri hanya dia. Maksudnya apa? Ini suatu tugas besar yang diemban dia, sehingga dia menyadari hal itu dengan menyebut kami, bukan menyebut aku. Quran ya seperti itu, bukan berarti Allah membedakan. Allah berbeda kudratnya,
menciptakan sesuatu yang kecil dengan besar, yang kecil ana, yang besar enggak. Itu Allah juga memberikan pelajaran bagi kita. Kalau kita sedang melakukan sesuatu yang kecil, ya bolehlah nyoba ana. Kalau besar, akui ini nikmat Allah. Nahnu, atau bagaimana, ada ya. Jadi walaupun di Quran disebutkan nahnu nunabbiukum, misalnya Allah, nahnu anzalna ilaikum, tetap aku Allah, atau kami Allah, maksudnya ya aku Allah. Hanya lafadz saja, tentu di situ ada moral-moralnya gitu antara nahnu dan ana. Itu perbedaannya, hanya seperti itu. Tapi bagi Allah sebenarnya tidak ada perbedaan antara nahnu dan ana. Semua itu mutlak bagi Allah. Itu ya. Cukup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah taghsil likulli haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir Rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى عليه عد الحب وآله والصحب عدد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي اشتدي أزمة تنفرجي قد ليلك بالبلج وظلام الليل له سرج تا يغشاه أبو السرج نحن بعزنا والحبيب المقرب بهما عزنا لا بجاه ومنسب كل من رمض لنا من قريب وأجنبي سيفنا فيه حسبنا الله والنبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.